गोटे गधर निरीह कहानी जेकोसी मनुष्य एहाकु श्रवण करिब ता जीवनर सर्वस्व दुख कष्ट संपूर्ण भावरे लिप्त होइजिब। भगवानकर आशीर्वाद केवल ସେହି व्यक्ति पाखरे निहाती भावरे रही पारिब। बिना पूजा उपवास व्रतरे मध्य भगवान आपणक उपरे अत्याधिक खुशी आशीर्वाद प्रदान करिबे, यह सत्य अटे। शास्त्र तथ्य प्रत्येक मनुष्य श्रवण करिपारନ୍ତି नाही। ସେହି मनुष्य श्रवण करती जो मनुष्य को भगवान श्रीहरि निज अंतररू भक्त बोली भावती आ ता पाखकु नहीं एही वीडियो को रखी दियंती। आपणक पाखरे जदि समय नाही ताहाले एही शास्त्र तथ्य कथा को निहाती भावरे श्रवण करंतु, निज घरे चलाइकी रखी दियंतु। एहा द्वारा मध्य आपणक उपरे अत्याधिक आशीर्वाद प्रदान होई पारिब। घरे धन संपत्ति उत्पन्न हेब, एहा सत्य अटे। आगामी सकाळ आपणकर जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिदेब, जहा चमत्कार आपण मध्य जानि पारिबे। एबे मने रखंतु, केउ कर्म करिले गोटिए गध जन्मरे जन्मित होई एही संसार को आसीबा को पड़ी थाए। गधर एमिति केउ कहानी रहिछि जहा सुनिबा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आखिरु लुह मध्य झरी आसिब। भगवान श्रीकृष्ण को गोटिए गध पचारुछंती एही 5टी प्रश्न। एहा द्वारा मध्य भगवान श्रीकृष्ण गध को कहिछंती एही प्रश्नर उत्तर जे कोनोसी व्यक्ति मनुष्य से नारी हो बा पुरुष हो जदि सत्य माने श्रवण करती तांका जीवन रे केबे भी अकाल मृत्यु किंबा दुर्घटना किंबा घरे कली झगड़ा दारिद्रता शत्रुर भय सबुदिन पाई नष्ट होइजिब। मो आशीर्वाद सदा सर्वदा ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି କେଉଁ କର୍ମ କରିଲେ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଧଟିଏ କେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଗଧ ନୁହେଁ ବରଂ केवल मनुष्य माने जानिबा अत्याधिक आवश्यकता। एही मनुष्य जीवन परवर्ती रे गोटिए गधर जन्म हेबाकू पड़ी थाए जहाँकि शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि। चलतु जानि परिबा। जय जगन्नाथ, राधे श्रीकृष्ण। भगवान विष्णु वैकुंठपुर रे शयन करिथिले। ସେହି ସମୟରେ माँ लक्ष्मी मध्य थिले। गधर एही 5टी प्रश्न भगवान विष्णु का पाखरे किपरि पहुँची थिले चलतु जानिबा। गोटे दिन गधर मालिक गध को धरी बहुत लंबा यात्रा करुथिला। गधर मालिक गध उपरे अधिकरू अधिक सामान ता उपरे लदी देउथिला। ता साथीरे सी मध्य गध उपरे बसी यात्रा भ्रमण करुथिला। गधटीए तार मालिकर कथा को मानुथिला काहेकि ना बजाररू मालिक गध को पैसा दाम दे किनिथिला। ସେହି गध को मध्य भोजन देउथिला, पानीय देउथिला, ताको सेवा सूत्र मध्य करुथिला। जेहेतु गध मध्य मालिकार प्रत्येक वचन को पालुथिला आउ मानुथिला मध्य। धीरे धीरे करी गधर बयस बढ़िबाकू लागिला। गधर बयस 18 रु 19 छुईला। गध देखिबाकू अत्याधिक दुर्बल होई पड़िला काहेकि ना गधटीए संपूर्ण भावरे बुढ़ा अवस्था को चली जाइथिला। जेमिति मनुष्य माने
ବାଳକରୁ ଯୁବା ହେବେ ଆଉ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧା ହେବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗଧଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ମାଲିକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଧର ବୟସ ବିତିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଲିକଟିଏ ଦେଖିଲା ଗଧ ଏବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବା ଭୋଜନ ପାନୀୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତି ବିଚାର କରି ଗଧକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ନିଜ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଲା ନାହିଁ। ଗଧଟିଏ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଭୋଜନ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ ତ ସେବନ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆସି ମାଲିକର ଘର ପାଖରେ ଶୟନ କରେ। ମାଲିକ ଗଧଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ, ଆଉ ମାଲିକକୁ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟ ହୋଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମାଲିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ତା ଦିନ ଠିକ୍ ଏପରି ଗଧ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ମାଲିକ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ଗଧକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ହଉ ହଉ 3ରୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗଧ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମାଲିକ ମୋତେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଗଧଟିଏ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ହାଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ହାଟରେ ଗଧମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଗଧଟିଏ ସେହି ହାଟ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହାଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ଗଧମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଗଧକୁ କେହି ବି ଦେଖୁନଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତିଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେପାରୀ ଚାଲିଗଲେ ହାଟରୁ। ଗଧଟିଏ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ତାର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବିଚାର କରିଲା କି ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ କେହି ବି ଘୃଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଚାର କରି ଗଧଟିଏ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନିକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ ଏହି ବଚନ ଶୁଣାଇଲେ। ନାରଦ ତତ୍କ୍ଷଣି ଯାଇ ଗଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଗଧକୁ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଗଧ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ? ଜୀବନ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ଏହି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତତେ କେତେ ଜନ୍ମ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ କି? ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗଧଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗଧ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗଧଟିଏ ନାରଦ ମୁନିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ କିଏ କି ଭଗବାନ। ଗଧଟିଏ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଏ ତ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଆଉ ସେହି ଜନ୍ମରେ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗଧ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ
ବହୁତ ଆଦର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଧରୁ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନାରଦ ମୁନି ଗଧଟିକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ଆଉ ଏହି ବୁଝାରୁ ଗଧଟିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଗଧର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଗଧଟିର ଏହି ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗଧଟିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଗଧ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କୋହର କାହାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ରହିଥାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ଚାଲିଯାଉଛି ଆମକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଇଏ ତ ମଣିଷର ନିୟତି। ମଣିଷ ତାର କରିଥିବା କର୍ମଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଧଟିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋତେ କେବେ ବି ଏକା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଗଧଟିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକେ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ? ନିଜ ବାପା ମାର ସେବା କରିବେ ନାହିଁ? ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜର ବାପା ମାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ବାପା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଗଧ। ନିଜର ରକ୍ତର ବାପା ମାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ମା ଆଉ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି କରିଥିବା ବାପା ମାକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଧକୁ କ'ଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ କି? ଏହି ତଥ୍ୟ ଗଧ ଜାଣିଲେ। ଗଧ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ କ'ଣ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ବି ପାପର ଦଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିବନି? ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ପାପ, ଯେଉଁ ପାପ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବ, ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିବ, ଆହତ ପହଞ୍ଚାଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପାପୀ ଲୋକକୁ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଗଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନିଜ ମାର ସ୍ତନପାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମାକୁ ନିଜର ମା ତୁଲ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜର ବୟସ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ସେବା ସୂତ୍ର କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରକୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମା ପରି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ କି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ?
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ମା'ର ଅମୃତ ପରି କ୍ଷୀରପାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ମା' ଠାରୁ କେବଳ କ୍ଷୀରପାନ କରିଥିବେ, ଆଉ ଏବେ ମା'ଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ, ମା'ଙ୍କର ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପାନ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା'କୁ ଘୃଣା କରିଥାଏ। ସେହି ସନ୍ତାନ ଭୁଲିଯାଏ କାହାଠାରୁ କାହା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାଠାରୁ କ୍ଷୀରପାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଗଧ, ତୋର କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିଜ ବାପା ମା' ପରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାମାନକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବୋଝ ପରି ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସାମାନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୋହି ନେଇଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ମୋର ପାଦକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ମାଲିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନିଥାଏ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଜନ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପିଠିରେ ଭୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ପିଠିରେ ବସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଗଧମାନଙ୍କୁ ରଖି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସାଇ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୋହିଥାଏ। ବୋହି ବୋହି ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଥ ବା ଧନ ଆସିଥାଏ ମୋ ମାଲିକ ରଖିଥାଏ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବି, ସେହି ସମୟରେ ମାଲିକ ମୋତେ ବହୁତ କଟୁବଚନ କହି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ନିୟତି କରାଯାଇଛି। ହେ ଗଧ, ତୋର ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତୁ ଏହି କ୍ଷଣ କହିପାରିଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଘୃଣା କରୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମରିଥିବା କାରଣରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ବା ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗଧଟିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗଧଟିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଧ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ'ଣ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏମିତି କେଉଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଗଧର ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମହର୍ଷି ନାରଦ ଯେପରି ତୁମକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ଗଧଟିଏ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନା କି କେବଳ ଗଧକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ?
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ ଗଧଟିକୁ, ଗଧ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ଜନ୍ମିତ ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗଧ ଜାଣି ଜାଣି ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ସେହି ଗଧକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଧର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଲେ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖି ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଶୟନ କରନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଭଲ କର୍ମଫଳ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାଧା ଆହତ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି କେବଳ ଶୟନ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି କାମକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଆସୁଥାଏ, ସେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି, କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଅଳସୁଆ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମିତିକା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗଧଟିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ନ କରି କେବଳ ଅଳସୁଆ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଶୟନ କରନ୍ତି, ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଗଧ ହୋଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଧଟିଏ ଯେପରି ନିଜ ପିଠିରେ ସାମାନ ଜିନିଷ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ଆର ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କେଉଁ କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିଲି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କେବେ ବି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା, ନହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଣି ଥରେ ଗଧ ଜନ୍ମ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଧଟିଏ ଜାଣିପାରିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଲ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ, ଏହି ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଅଳସୁଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କେଉଁ କର୍ମ ଫଳ ବଜସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗଧ ଜନ୍ମର ନେବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ କର ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗଧଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦାନର ପୃଥିବୀ ଏହି ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଢ଼ି ନେଇଯିବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଗଧଟିଏ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଲା କେଉଁମାନେ ଗଧ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗଧଟିଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।